Го започнав само снимањето на часот. Сакам да прашам дали успеавте од вчера до денес да направите нешто во однос на вежбата која што зборувавме. Тоа е вежбата 7 од 18-та лекција. Јас не, искрено, немав кога. Јас направив. Може. Пошто имав денес малку повеќе време. Ако супер, Јулија. Значи, Јулија ќе започне исто како што е дадено во учебникот. Јулија ќе започне. Кристина ќе ни се придружи малку подоцна, а Ивана ќе ја поставува прашања на истиот принцип како што е дадено овде. Еве, например, да погодиме за која земја станува збор. Исто како што е дадено овде во примерот. Значи, Јулија започнува, си дава опис, потоа прашува нешто за континент, еве тука е например дадено за континент Ивана, и така се додека не откриеме за која држава станува збор. Може да започнеш, Јулија. Континент? Не, ти си кажуваш како тука под Б што е дадено. Ме слушаш, Јулија? Да. Треба да направите диалог. Значи, ти почнуваш, си кажуваш една реченица општа и потоа ти поставува Ивана прашање. Потоа ти кажуваш дали се наоѓа таму, исто така нешто дополнуваш со страна на светот, за да открие Ивана за која земја станува збор. Sehr ruhig Stadt. Mehr mit großen wunderbaren Stranden. Titov Platz, die Kathedrale Bogorodica. Altstadt und Neustadt. Alt- und historische Architektur. Du kannst den schönsten Sonnenuntergang erleben. Добре, јас мислев како диалог да го направиме, но добро, прочите што имаш напишано, нема проблем. И сега имам напишано, например, кој град е земја, вета, као Ајде, почни слободно. Континент Европа. Jahreszeit alle. Континент Европа. Europa. Jahreszeit alle Jahreszeiten. Wetter. Nicht so kalt, besonders das warmere Klima. Manchmal regnet, das Luft ist feucht. Тоа имам напишано и сега имам пример која држава и град. Добро. Прочитай се што имаш напишано. Да прочитам за која држава? Да. Land, Словенија. Словенијан, да. Штат Копер. Данка. И сега ќе се вратиме на оној дел кој што реков кратко, многу кратко, за прашања и одговори, односно, сега ќе го напишам, само многу кратко, за да не навлегуваме. Важно е, меѓутоа не е толку за да сега влеземе, за да можеме да продолжиме и со следната лекција. Насловот ќе биде, еве го, Fragen und Präpositionaladverbien. Und Präpositionaladverbien. Под прво, што се was sind Präpositionaladverbien?
Сега ми треба македонски. Во германскиот јазик, кога зборуваме за нешто, но тоа нешто да не е лице, често користиме сега ќе го напишам долу во средина со црно, со болт, користиме да плюс препозицион. Тоа се вика препозиционал адверб. И сега ќе дадеме неколку примери. Примерите можат и вака, ова исто може вака. Примери. Ако предлогот, можам во табела, препозицион 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако предлогот е auf, препозиционал адверб, ќе биде darauf. Значи, тука кај таа можам да ставам во заграда слободно дека кога започнува предлогот на истата самогласка, на а или на у, тогаш мораме да додадеме и р заради изговорот. Значи, ако предлогот е auf, ќе имаме препозиционал адверб darauf. Ако предлогот е über, како ќе биде ива на препозиционал адверб? Ако е уба, Да. се додава да, исто да, Да. уба, Ама заради изговорот ќе биде љуба, darüber. даруба. Darüber. И р? Да, и р заради изговорот. Аха. Например, кај следно, значи ако предлогот започнува на самогласка, тогаш се додава р. Ако не, сега е го следното. Für, како ќе Како да биде го преведете, например, ова, darüber и darauf? на тоа, за тоа, ќе ги видиме после во примери. Сега само ги пишуваме формите. Како ќе биде за für, Јулија? Davor. Dafür. Добро. Ако е mit предлогот, како ќе биде формата на препозиционал адверб? Сега ќе ви кажам. Ајде, Ивана? Damit, Damit. Така е. без р. Без р. Да, нема потреба, бидејќи предлогот започнува на согласка. Адверб ќе биде прилог. Значи, приложки прилог треба да го преведам на македонски, буквално. Ќе видиме во кој случај се користи. Приложки прилог. И уште еден предлог. Тоа е предлогот. Само да го најдам. Ево. Предлогот фон. Како ќе биде, Јулија, прилогот од фон? Davon. Davon. Така. И сега ќе дадеме нормално примери, други примери во реченици. Првата реченица. Јас ќе ја кажам. Ich freue mich auf den Urlaub.
Ова е, јас се радувам за одморот. Само да ја дозволам на Кристина да влезе, се извинувам. Добро. Здраво. Здраво. Јас се радувам за одморот. Како ќе кажеме сега, Ивана, јас се радувам за тоа? Ich freue mich, äh, ich freue mich, gebiede so darauf, Darauf. Значи, ова darauf ќе се однесува на целото ова auf den Urlaub. Се радувам на тоа. Ich freue mich darauf. Ајде сега, Јулија, следната реченица. Wir sprechen über das Wetter. Како ќе кажеме ние зборуваме за тоа? Пак на македонски е за тоа. Wir sprechen darüber. Richtig. Wir sprechen darüber. Значи, ова darüber всушност го заменува целото über das Wetter. Следната реченица. Ich träume von dem Urlaub. Ајде, како ќе биде оваа реченица сега, Ивана? ich träume von, сега, како да го заменам, да видам само, davon, Davon, richtig. Ich träume davon. davon, ja. Значи, ова von dem Urlaub е исто што и davon. Втората точка се однесува на прашањето, бидејќи насловот е Fragen und. Значи, второто е Fragen. Одвојам. Fragen, прашања. Кога поставуваме прашања, за нешто, повторно за нешто, на крај ќе имаме за личност, тогаш користиме и пак сега со задебелени букви ќе напишам во плюс препозицион. Во плюс препозицион. Сега пак ќе направиме табела, во која што табела повторно ќе напишеме неколку предлози и ќе треба да ги дополниме со препозицион и фрага. Ако предлогот е auf, Јулија, како ќе биде прашањето? Wo darauf. Не, нема сега да. Сега само во и препозицион. Wo auf. И сега повторно. Ако предлогот почнува на самогласка, тогаш додаваме и р. Worauf. Така е. Ако предлогот е über, Ивана, како ќе биде прашањето? Прашањето ќе биде воуба, Worüber. Пак додавам р. Worüber. Аха, да, не видов. Ако бидејќи започнува на самогласка. Кристина, ако предлогот е für, како ќе биде прашањето? Wofür. Wofür? Richtig. Ако предлогот, Јулија, е mit, како ќе биде прашањето?
Vomit. Vomit. Richtig. И ако ива на предлогот е фон, како ќе биде прашањето? Ќе биде во фон. Во фон. Во фон. Richtig. И сега примери. Примери. Добро. Ако имам реченица, како што ја имавме или не е битно, еве и друга. Ich freue mich auf den Sommer. Како ќе биде прашањето? Прашањето ќе го пишувам пред. Како ќе биде Кристина прашањето? Треба да се гледа и табелата. Ich freue mich auf den Sommer. Како ќе поставам прашање за да добијам одговор auf den Sommer? Глаголот е freuen. Имаме предлог auf. Прашањето е прво. Worauf freut Freust du dich? Worauf freust du dich? Одговорот ќе биде ich freue mich auf den Sommer. Значи прашањето worauf го дава одговорот auf den Sommer. Ако одговорот е ich spreche über das Wetter. Ich spreche über das Wetter. Како ќе биде ива на прашањето? Прашањето ќе биде worüber sprichst du? Така е. Worüber sprichst du? Одговорот ќе биде ich spreche über das Wetter. Всушност ова über das Wetter е одговор на прашањето worüber. Ако имаме реченица ich träume von dem Urlaub. Како ќе биде прашањето, Јулија? Само да видам, von dem. Wovon träume ich? Или träumst du? Träumst Wovon du? träumst du? Ich träume von dem Urlaub. Така, одговорот von dem Urlaub одговара на прашањето wovon. И Кристина, ако одговорот е ich interessiere mich für Musik, како ќе биде прашањето? Wofür interessierst du dich? Така е, wofür interessierst du dich? Значи, wofür, всушност, прашуваме за одговорот да биде für Musik. Ова се што напишавме се однесува за предмети. Што се случува кога зборуваме за личности? Ако прашуваме за човек, не користиме во,
толку користиме препозицион плюс вен ода вем. Тоа зависи од тоа дали вен е кого и тогаш глаголот е во акузатив, кого, а вем е кому и тогаш, тоа ќе го запишеме подолу, тука само да го запишам преводот, тогаш глаголот е во датив. Првата точка вели акузатив. Акузатив. Пример. Sprechen über. Ако дадам пример, ich spreche, односно одговор, ich spreche über meinen Freund. Како ќе биде прашањето? Јулија. Вем. Препозицион плюс вен. Ода вем. Кој е предлогот? Уба. Über. Така е. Über. Über wem sprichst du? Sprichst du. Ja. Über wen sprichst du? Super. Über wen? За кого зборуваш? Значи, über wen е всушност одговорот über meinen Freund. Ако е датив, пример, глагол, sprechen, истиот само mit, тоа што кажавме минатиот пат. И одговорот е Ich spreche mit meiner Schwester. Ивана, како ќе биде прашањето? Со mit. Така, mit. Значи, mit wem sprichst du? Richtig. Mit wem sprichst du? Ich spreche mit meiner Schwester. Mit wem? So, mit meiner Schwester. Ајде сега, Кристина. Wovon träumst du? Ich träume auch. Ich träume. Прашањето е wovon träumst du? Wovon träumst du? Зашто сонуваш? Е прашањето.
Ајде, Ивана. Wovon träumen Sie? Ich träume von dem Sommer. Von dem Sommer. А како ќе кажете јас сонувам за тоа? Ich träume von dem... Сега ќе биде ich träume von... Не, се враќаме сега тука. Да, Со прашање да биде? да. Не, со приложки прилог. Со прилозите. Аха. Ich träume За тоа. davon. Davon. Super. Davon. Ich träume davon. Julia, worauf freust du dich? Ich freue mich auf den Beruf. Auf den Beruf. Auf den Beruf. Auf den Beruf. А како ќе го замениш сега тоа со adverb? Ich freue Ich freue darauf. mich darauf. Ich freue mich darauf. Darauf. Super. Christina, wofür interessierst du dich? Wofür? Mhm. Ich interessiere mich für Musik. И како ќе го замениш сега со adverb? Ich interessiere mich dafür. Така, ich interessiere mich dafür. Сега јас ќе кажам една реченица. Ивана ќе го постави прашањето, а Јулија ќе одговори со adverb. Реченицата Ивана е Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Auf den Bus. Сега ќе го напишам ако е полесно. Ich warte. Да, ја гледам. Така, нема проблем. Auf den Bus. Како ќе биде прашањето? Auf den Bus. Was? Не. Со овие. Worauf? Worauf, ja. Worauf wartest du? Du. Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. А ова auf den Bus со што ќе го замениме, Јулија? Ich warte kako беше? Ich warte auf Ich warte darauf. Ich warte darauf. Super. Кристина, одговорот е er denkt an seine Familie. Er denkt an seine Familie. Како ќе биде прашањето? Worüber denkt er? Nема да биде worüber. Er denkt an seine Familie. Woran? Woran denkt er? Така. И Ивана, како ќе биде другиот одговор? Како ќе го замениме an seine Familie? Er denkt. Er denkt. Како беше се ова? An. Woran? Daran.
Даран. Даран. Со да беа тие. Со да, а ова е со во. Добро. Одговорот е wir sprechen mit dem Lehrer. Како ќе биде прашањето, Јулија? Womit sprichst du? Со што е овде mit dem Lehrer? Womit Mit- sprechen? Mit за личност. Сега овде имаме личност. За личност. Да. Mit mit wem? Вем датив е. Mit wem sprichst du? Ш- Sprechen. Sprecht. Sprechen. Ihr. Зашто имаме вие. Sprecht ihr. Wir sprechen mit dem Lehrer. Како ќе биде, Кристина, одговорот? Со што ќе го замениме mit dem Lehrer? Wir sprechen damit. Ама се е личност. Wir sprechen mit со него. Mit Mit ihm во датив. Еа во датив е им. Wir sprechen mit ihm. Тука нема препозиционал адверб. Тука е лична заменка во датив. Одговорот е ich ärgere mich über den Lärm. Се лутам на галамата. Како ќе биде, Ивана, прашањето? На кого се лутиш? Мит, не. Не, Уба. Уба? Вен? Ама не е личност. Über den Lärm е за галамата. Аха, за галамата. Да. Ich erkenne mich über den Lärm. Треба да биде, нема да биде со кого? Ни со кому? Не, туку ќе биде со во. Во ергерс. Worüber ärgerst du dich? Значи, еве, ако е полесно, еви вака ќе го запишам. Тука со црвен. Се беше со црно, сега со црвено. Вака ќе запишам. Дека само момент. Prepositional adverb е да во заграда р плюс препозицион, а Frage ова збориме се за предмети, е во р плюс препозицион. Ако е персон, личност, тогаш прашањето ќе биде препозицион. Можем напред да напишам Frage über Person, препозицион плюс wem или wenn или wem. Значи, worüber ärgerst du dich? Ich ärgere mich über den Lärm.
Со што ќе го замениме über den Lärm, Јулија? Ich ärgere mich darüber. Да, ich ärgere mich darüber. Одговорот е er spricht über das Problem. Како ќе биде прашањето, Кристина? Er spricht über das Problem. Еве го прашањето тука. Worüber spricht er? И како ќе биде одговорот ако го замениме со предлог, Кристина? Er spricht darüber. Er spricht darüber. Така е. И уште едно. Wir freuen uns aufs Wochenende. Ивана, како ќе биде прашањето? Прашањето ќе биде aufs worauf freuen ihr? Freut ihr euch? Freut ihr euch? И намерно го напишав aufs, за да видам дали ќе ве збунам. Инаку auf се кратенка од auf das Wochenende. Намерно го напишав, за да видам дали ќе ве збунам. И како ќе биде вториот одговор? Исто, Ивана. Wir freuen ќе биде, нели? Да, Wir freuen сега ова auf требаше worauf? Не. Со Д, со да. Darauf. Darauf. Super. Wir freuen uns darauf. Одлично. Ајде сега и во работната има две кратки вежби. Едната е на страна 43, осмата вежба. Вежбата е ordnen Sie zu. Даден е првиот пример. Auf wen freust du dich? Auf meinen Großvater. Ich besuche ihn morgen. Auf wen? Затоа што имаме личност. Großvater. А wen, бидејќи предлогот auf бара акузатив. Ајде Б, Кристина. Worauf freust du dich? И одговорот? Auf unserer Reise ins Gebirge. Сега тука е одговорот. Darauf freue ich mich schon sehr. Ja, darauf freue ich mich schon sehr, sehr gut. C, Julia. An meine Kindheit. An meine Kindheit. Daran. Добре. Daran denkst du? Зашто даран? Meine. Прашањето е секогаш со во. Еве го. Прашање со во р плюс препозицион. Се збунив.
Woran Woran denkst du an meine Kindheit? и сега ќе биде тоа што го кажа одговорот. Daran. До крај. Daran denke ich immer gern. Richtig. Де Ивана. Де, Де. Ја. де, woran denkst du an meine Kindheit? Daran denke ich immer gern. Не це, туку де. Де. Не це. Де. Само да видам, denkst du? Woran denkst du? Јас каде читам се тука одговорот? Последното треба да биде. Не, исто е, во истиот ред е одговорот. An meinen Sohn. Дали ќе биде Woran? Бидејќи одговорот е an meinen Sohn. Von wem denkst du? An wen denkst du? Бидејќи акузатив, еве го и предлогот го имаме an. An wen, тоа е ова што го пишувавме дека ако имаме прашање за личност, тогаш го користиме предлогот плюс when за акузатив и wem за датив. Значи ќе биде an wen denkst du? An meinen Sohn. Кристина е Wovon träumst du? Von meiner Traumfrau. сега пак. Traumfrau е предмет или личност? Личност. Значи нема да биде von wem, нема да биде wovon, туку ќе биде Von wem? von wem. Да, бидејќи е датив. Добро. И F, Јулија? Wovon träumst du? Von einem Sportwagen. Davon träume ich schon lange. Lange, така, richtig. И страна уште една кратка, 46-та. Вежбата под 3. А е дадено прашањето, ама Ивана ќе го прочита за да го дополни одговорот. Worüber ärgerst du doch? Ich habe die Prüfung nicht bestanden. И тука беше со да ќе биде тука, darüber ärgere ich mich sehr. Да, darüber ärgere ich mich sehr. Danke. B, Кристина. Одговорот е фија айс хокеј. Не е личност, туку е предмет. Како ќе биде прашањето? Wofür? Так. Interessiert sich. Danke. Јулија, С. Worauf freut ihr euch? Auf unsere Hochzeit. Wir heiraten in 5 Wochen. Richtig. Und D, Ивана? Wovon träumst du?
Von Maximilian, ich finde ihn so toll. Дали ќе биде wovon? Затоа што имаме Максимилијан. Па не, ќе биде со име. Davon? Не. Frage über Person, препозицион, предлог, плюс wenn или wem, зависи од падежот. Значи ќе биде? Ќе биде, да го видам само? Да, слободно. Ќе биде не знам како ќе биде. Се збунив. Ивана, предлог плюс when или wem, зависи дали бара акузатив или датив. Тројмен бара, фон бара, датив. Значи, кој е предлогот? Предлогот за датив? Не, предлогот во одговорот фон Максимилијан. Се блокирав, не знам. Кој е предлогот во фон Максимилијан? Фон Максимилијан. Предлогот е? Предлогот беше, не знам. Не знам, се блокирав стварно. Ајде, Кристина. Von wem? Фон вем. Предлогот е фон и бидејќи бара датив ќе биде вем. Фон вем троимс ду фон Максимилијан. Ја. Данка. И сега започнуваме со новата лекција. Auf Seite... Да, тука имаме малку скокање. Seite 41. Die neue Lektion heißt Wohin gehen wir heute? На каде одиме ние денес? Го напишам само насловот. Wohin gehen wir heute? Lektion 19. Wohin gehen wir heute? Лекција 19. Каде одиме? Каде ќе одиме денес? Каде ќе одиме денес? Wir haben ein Bild. Julia, was siehst du auf dem Bild? Auf dem Bild sehe ich einen Mann. Ich glaube, er ist Sänger oder ja, Sänger. Und ein Publikum. Auf einer Bühne. Auf einer Bühne. Und Lichter. Es gibt Lichter. Es gibt Lichter, danke. Ivana, wo ist der Mann? Der Mann ist singen auf dem Opera. Opera. Auf der Bühne. Ins Opera? Opera е женски род. In der Opera. In der Opera
oder ne znam, na Bühne, Auf in das, auf der Bühne. auf der Bühne, ja. Danke. Christina, was macht den Mann? Er, er singt. Er singt. Vielleicht. Ja. Gut. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Wo ist Sascha und was macht er? Was meinen Sie? Wir hören jetzt das Gespräch und danach beantworten wir diese Fragen. Lektion 19. Wohin gehen wir heute? Aufgabe 1. Hi, mein Name ist Sascha. Ich trage heute ein Gedicht vor. Es heißt Wo, woher, wohin. Wo warst du so lange? Woher kommst du so spät? Wohin gehst du schon wieder? Wo hast du deine Jacke vergessen? Woher hast du diese Blumen? Wohin hast du den Brief geschickt? Wo ist dein Lachen geblieben? Woher kommt meine Angst? Wohin ist unsere Liebe gegangen? Wo, woher, wohin? Oder sollte ich besser fragen, wer? Und? Was sagt ihr? Wow, das war gar nicht so schlecht. Ja, das war mal was anderes. Gut, dass ich mitgekommen bin. Ljubica, wo ist Sascha? Ich denke, Sascha ist ein Konzert. Ja, ich bin gut gehört, oder? Jeder Und er sagt tragt ein seine Lied. eigene Meinung. Jeder sagt seine eigene Meinung. Всеки си го кажува Ach мислењето. so, okay. Ich denke, ich habe das gehört, das ist ein Konzert, er ist Sänger. Er hat ein Lied getragen für eine Liebe, für einen Brief, zum Beispiel woher die Brief geschrieben, für die Liebe. Was hat für die Liebe gesagt? Wohin, wo, muss ich noch einmal hören. Danke. Ivana, wo ist Sascha und was macht er? Was meinen Sie? Er sprechen. Er spricht. Sascha ist, ja, orator, kako se vika? Orator, kako беше той збор? Sprecher. Sprecher, ja, er ist Sprecher. Gut, und wo ist er? Auf der Bühne. Auf einer Bühne. Auf der Bühne. Gut, danke. Christina, wo ist Sascha und was macht er? Ich denke, er ist in einer Konzerthalle und er trägt ein Gedicht vor. Ja, danke. Julia, wo ist Sascha und was macht er?
Ich denke, Sascha ist auf dem Bühne in Konzerthalle. Er trägt ein Gedicht vor. Danke. Ljubica, welche Veranstaltung haben Sie zuletzt besucht? Wieso? Welche Veranstaltung haben Sie zuletzt besucht? Каква манифестация, приредба сте посетили последно? Entschuldigung, ich war Ja. ein bisschen draußen, habe ich das nicht gut gehört, Entschuldigung. Äh, Schau ich. Was war denn? Da war ein Einstellung war, Ausstellung. eine Ausstellung. Eine Ausstellung. Und Ja. Mhm. Ausstellung mit Bildern. mit Bildern, ja? Ich denke, ja. Und eine andere Manifestation war mit, da war ein Kulturzentrum mit vielen Leute? nicht nur Leute, aber mehr, mehr Schauspieler war. Aha, Schauspieler. Darsteller. Und ja, Darsteller. Ja? Darsteller, soll ich sagen, ja. Mit Lieder zum Beispiel. Da war ein Poesie und Schauspieler auch mit Theater und Bilder mit Malerin und so. Und habe ich, da war auch eine Traditionen, Manifestation für die Kulturzentrum für unsere mazedonische Singen und Tanzen. Und wie hat es Ihnen gefallen? Ich liebe, wenn ich halt solche Manifestationen. Ich brauche Zeit, ich will immer, ich suche Zeit zum Gehen. Immer. Wenn es möglich, wenn es nicht möglich ist, dann Gut. und dann ich bin nicht traurig, aber Ja, Sie Gott wollen, macht nichts. Sie Ja, wollen solche Veranstaltungen, solche Anstellungen. ja, Danke. ich will. Danke. Okay, Ivana, super. welche Veranstaltung haben Sie zuletzt besucht? Ich war in Konzerthalle zu Konzert, auf dem Konzert. Auf dem Konzert. Und wie hat Ja, sie Ihnen gefallen? es gefällt mir gut. Viele Leute. Es war Josepanow Konzert Aha, in Skopje. in Skopje. Super. Danke. Christina, welche Veranstaltung hast du zuletzt besucht? Ich war zu einer Ballettvorstellung und ich habe Nussknacker gesehen. Und wie hat es dir gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Danke. Julia, welche Veranstaltung hast du zuletzt besucht?
Zuletzt war ich im Theater mit meiner Mutter und wir sehen eine Komödie. Kako se ga predstav? Isto Veranstaltung. Veranstaltung. Gut, und wie hat es dir gefallen? Ich gefälle sehr gut und wunderbar. Mir gefällt das sehr Ähm, gut und wunderbar. Ja, danke. Vielen Dank. Übung Nummer 3 heißt, hört sich ja nicht so toll an. Was ist richtig? Hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie an. Wir haben 2 Fragen. Was passiert bei einem Poetry Slam und wohin gehen die Personen? Was ist ein Poetry Slam? Weiß jemand? Was passiert bei einem Poetry Slam? Дали некој знае што е Poetry Slam? Ich denke, darf ich? Ja, ja, bitte, Ljubica. Was ist Das ist ein Poetry Slam? die Liebling, die Liebling Lieder. Ich schreibe auch Poetry Lieder. Und ich gehe, wenn hat zum Beispiel Ausstellung für die Bücher mit Poesie, am solche, ich bin Schluss, ich bin gerade vom ein anderes Land gekommen und ich bin ein bisschen zu mit meinem Kopf. Es ist kein Problem. Wir hören das Gespräch. Danach sagen wir, was passiert bei einem Poetry Slam und wohin gehen die Personen. Aufgabe 3a und B. Hi Pitt. Hi Jana. Hi Bruno, du bist ja total außer Atem. Woher kommst du denn? Vom Sport. Sorry, dass ich so spät bin. Und? Wohin gehen wir heute? Ich habe einen tollen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Poetry Slam? Ein Poetry. Was? Slam. Das ist eine Art Wettkampf. Ein Dichterwettkampf. Da war ich auch schon mal. Da kann jeder was vortragen. Gedichte oder Texte. Und am Ende stimmt man ab, wer der Beste war. Und das ist gut? Naja, kommt darauf an. Manchmal ist es echt super. Aber ich fand's auch schon langweilig. Also, ich weiß nicht. Hört sich ja nicht so toll an. Doch, glaub mir. Das ist mal was anderes. Was Neues. Interessiert dich das denn nicht? Wo findet das denn statt? Im Café Kurt. Gleich hier um die Ecke. Wollen wir nicht lieber ins Kino gehen? Ich würde gern den neuen James Bond sehen. Ach nee, da bin ich dagegen. Kino oder Essen. Das ist doch immer das Gleiche. Ja, Pitt hat recht. Ins Kino oder zum Essen können wir jeden Tag gehen. Ein Poetry Slam ist doch wirklich mal was anderes. Lasst uns dahin gehen. Gut. Was passiert bei einem Poetry Slam? Julia? Jeder kann Gedichte oder Texte vortragen. Das Publikum stimmt über den besten Text ab. Ja, das ist richtig. Und Christina? Wohin gehen die Personen?
Die Personen gehen zum Poetry Slam. Richtig. B heißt kreuzen Sie an. Hören Sie dann noch einmal und vergleichen Sie. Bevor wir das Gespräch noch einmal hören, sagen wir, was richtig ist. Danach hören wir das Gespräch noch einmal. Ivana, 1 bitte. Nummer 1 bitte. Bruno kommt vom Sport oder aus dem Kino. Was ist richtig? Was haben Sie gehört? Ich denke vom Sport. Ja, vom Sport. Danke. 2. Ljubica, bitte. Entschuldigung, ich bin. Okay. 2. Der Poetry Slam findet in Café Kurt statt. Statt. Danke. 3. Christina, bitte. Bruno möchte lieber ins Kino gehen. Ins Kino gehen, danke. Und 4. Julia. Jana meint, dass Pitt recht hat. Zum Essen können sie jeden Tag gehen. Danke. Jetzt hören wir das Gespräch noch einmal und sagen, ob wir alle 4 Sätze richtig gemacht haben. Aufgabe 7a. Hi, mein Name ist Sascha. Ich trage heute ein Gedicht vor. Lektion. Aufgabe 3a und b. Hi Pitt. Hi Jana. Hi Bruno, du bist ja total außer Atem. Woher kommst du denn? Vom Sport. Sorry, dass ich so spät bin. Und? Wohin gehen wir heute? Ich habe einen tollen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Poetry Slam? Ein Poetry. Was? Slam. Das ist eine Art Wettkampf. Ein Dichterwettkampf. Da war ich auch schon mal. Da kann jeder was vortragen. Gedichte oder Texte. Und am Ende stimmt man ab, wer der Beste war. Und das ist gut? Naja, kommt darauf an. Manchmal ist es echt super. Aber ich fand's auch schon langweilig. Also, ich weiß nicht. Hört sich ja nicht so toll an. Doch, glaub mir. Das ist mal was anderes. Was Neues. Interessiert dich das denn nicht? Wo findet das denn statt? Im Café Kurt. Gleich hier um die Ecke. Wollen wir nicht lieber ins Kino gehen? Ich würde gern den neuen James Bond sehen. Ach nee, da bin ich dagegen. Kino oder Essen. Das ist doch immer das Gleiche. Ja, Pitt hat recht. Ins Kino oder zum Essen können wir jeden Tag gehen. Ein Poetry Slam ist doch wirklich mal was anderes. Lasst uns dahin gehen. Gut. Ivana, sind alle 4 Antworten richtig? Ich denke ja, Ja, alle 4. aber Ja, was? ja, Was möchten Sie sagen? alle. Die 4. Ja, die 4. ist auch richtig. Auch richtig, ja, Ja. richtig. Zum Essen können Sie jeden Tag gehen. Gehen, richtig, ja. Das ist richtig. Ja. Danke. Jetzt C. Markieren Sie im, ins, vom, aus dem und zum. In B. Und ergänzen Sie die Tabelle. Wir haben
über lokale Präpositionen schon gesprochen. Веќе се сме зборувале за предлози за место со wohin и со wo, каде што сме кажале дека wohin е прашање кое што го користиме со акузатив, а во е прашање кое што го користиме со датив. Исто така тука сме споменале дека кога станува збор за имиња на држави или глаголи или градови, користиме nach, односно in, и напишавме неколку држави каде што наместо nach и in користиме in и определен член за машки, женски род и среден род. Во овој случај тука се додава и прашањето woher, но пред да ги објасним уште еднаш накратко, да дополниме што треба да стои Јулија во првиот ред каде што стои Ort. Што треба да стои кај woher, што кај wo и што кај wohin според речениците. Орте, како место. Места. Ich denke ins Kino oder ins Café. Кај woher. Кај woher или им. Каде ќе биде им? Им. Им ќе биде кај woher, wo или wohin? Wohin? Im Kino. Ich bin im Kino. Каде? Во. 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 Што ќе биде кај woher? Кај woher каде? Vom. Имаме кино, односно кафе. Немаме Sport. Kino oder Café? Bruno kommt aus dem Kino. Bruno kommt aus dem Kino. Woher kommt Bruno? Aus dem Kino. Wo ist Bruno? Er ist im Kino. Und wohin fährt Bruno? Oder wohin möchte Bruno lieber gehen? In das Kino. Danke. Кај активитетен, кај активности. Ајде да ги пополниме, значи сите ги имате во вежбата претходна. Кристина, што ќе биде кај шпорт, односно есен? Кај woher? Von dem Sport. Woher kommt Bruno? Vom Sport. Wo ist Bruno? Beim Sport. Und wohin geht Bruno? Или wohin möchte er lieber gehen? Zum Sport. Zum Sport. И кај Personen ни се дадени. Кај woher vom Arzt и von Jana. Vom Arzt, затоа што именката има определен член, von dem, а кај Јана нема, бидејќи е име. Во, beim Arzt, кај доктор, или bei Jana, и wohin, zum Arzt, односно zu Jana. Ке запишам. Lokale Präpositionen. Lokale Präpositionen. На македонски прилози за место. Прилози за место. Ги имаме во прашањето во, wohin и woher. Прво многу важно правило кое што сакам да го запомниме
Професорка, извинете, ама дали само кај мене не се гледа ништо? Не се гледа точно. Што пишуват? Нема проблем. Сега не се гледа точно. И јас на телефон пратам, ама сега не испратив, нема проблем. Веднаш. Еве овака. Значи, секогаш кога ги користиме овие три прашања, зборуваме за место и движење. Го имаме на прво место прашањето. Тука е прашање. Потоа имаме значење и потоа имаме што означува. Прашањата ни се јасни. Вохин и вохеа. Значењето исто ни е јасно. Каде, на каде, и односно од каде и на каде. Што означува? Прашањето во означува место. Јасно е, без движење. Вохеа, не вохин. Вохин, движење кон место. Пак сум ги утнала. Вохеа на каде, вохин на каде, а вохеа од каде. Движење кон место и вохеа движење од место. Бидејќи за во и за вохеа сме зборувале до сега, би преминала веднаш на вохеа. Тоа ми е сакам да го објаснам. Вохеа се користи кога некој доаѓа од некое место. Пример, woher kommst du? И одговорите, ich komme aus dem Kino, кога станува збор за орт, за место. Ich komme von dem или vom Sport, кога станува збор за активитет. И ich komme vom или пак von dem Arzt или von Jana, кога станува збор за персон. И уште едно многу важно правило, што ќе го запишам со црвена боја, е дека кога го имаме прашалниот збор во, тогаш тоа на германски ќе биде ich bin dort. Wohin ќе биде ich gehe dort. И woher
Ich komme von dort. Komme требаше со големо. Ich komme von dort. Доаѓам од таму. Ако ви ја дадам именката ресторан, како ќе ги направиш трите реченици, Јулија? Ich bin in Restaurant. За во? Добре. Ich bin im Restaurant. За wohin? Ich gehe in Restaurant. Ins Restaurant. Ins Restaurant. Ich komme von dem Restaurant. Или vom Restaurant. Vom Restaurant. Добре. Ајде за Кристина друго место. Например. Театр. Ich bin im Theater. Ich bin im Theater. Добре. Ich gehe Ins Theater, така. Ich komme aus dem Theater. Ja. И кај ресторан ќе биде aus dem. Зашто не е личност, туку е место. Добре. Ивана, Шуле. Schule? Да. Ich bin in Schule. Ich bin. Ајде се, Шуле од кој род е? Шуле именко од среден род. Не. Шуле, штом не е завршува? Женски. Женски. Ти Шуле. Добре. Ich bin. In Schule. In der Der Schule. Ja. Датив. Ich bin in der Schule. Датив. Ајде сега акузатив. Ich gehe Ich gehe. in die Schule. In den. Не, женски In род die е. Schule ќе биде. In die Женски род е, Schule. да, уствари се бунам. In die Schule и на крај ќе биде ich komme aus dem Schule. Не, пак датив. Пак е датив. Aus den. Aus der. Der, ја, Женски род. женски Aus der род. Schule. Добро. Данка. Љубица. Der Supermarkt. Го кажа со род. Supermarkt. Љубица, не ве слушаме само. Љубица, дали се слушаме? Ај сега. Да, сега да. Окей. Супермаркт. Да. Äh, Wo bin ich? ich bin in der Supermarkt. Датив. Првата е во датив. Ich bin. Ich bin im Supermarkt. Добре. Wohin gehe ich?
Ich gehe im Supermarkt. Ама деја е? Деја супермаркт? Der. Ja, okay. Ich gehe in der Supermarkt. Ин деја во акузатив преминува во? Во датив. Во акузатив како преминува деја? In dem. In den Supermarkt. И wohin gehe ich? Ich komme aus. Да, ја ich komme. Точно го поставив. Ich komme. Aus der Supermarkt. Aus, пак е датив. Aus dem Supermarkt. Aus dem Supermarkt. Ja, richtig. Значи уште еднаш. Супермаркта. Добро. Уште еднаш. Првата е во... Ich bin. Не, јас сакав уште еднаш да кажам во е во датив. Тука горе ќе ги запишам. Во е во датив. Wohin е во акузатив. И woher е исто така во датив. Сега се враќаме во учебникот. На истата страна. Vier. Bewegungsspiel. Dobro, warum? Veranstaltungen 5. Sehen Sie ins Bildlexikon und ergänzen Sie. Schreiben Sie dann 3 eigene Rätsel für Ihre Partnerin oder Ihren Partner. Wir haben das Thema Veranstaltungen. Некогаш сме го споменале. Veranstaltungen. Представи. Ќе ги распоредиме именките и како минатиот пат, откако ќе ги распоредиме во табела, секој од вас ќе си избере една и без да ја спомене, ќе им објасни на другите за да се обидат да погодат за што станува збор. Може Кристина првата. Првата именка од Билдлексикон. Прво да ги каде да. Еве ги. Die Lesung. Така е, die Lesung. Die Lesung. Ова е читање. Die Lesung. Читање. Во множина именката ќе има формата die Lesungen. Следната, Јулија. Die Vernissage. Да. Die Vernissage. Што е тоа, Јулија? Не знам. Што има на сликата? Да видам. Како некој ред да чекат ли? Или им објаснува нешто, како објаснување. Ама Erklärung.
Otvorenje na izložba. Die Fernsage. Близко бе. Да, близко. Die Fernsage. Otvorenje на изложба. Во множина die Fernsehen. Ивана, weiter. Der Poetry Slam. Der Poetry Slam. Добро. Slam, yes. Der Poetry Slam. Тоа ќе биде што? Кажавме и преска. Надпревар Не знам, надпревар за пеење нешто? за поезија. Не читаат како што прочитав Yes. по преска. Аха. Читаат песни и на крај избира публиката кој е најдобар. Добро. Poetry Slam во множина die Poetry Slams. Poetry Slams. Ајде следното, Кристина. Das Konzert. Das Konzert. Das Konzert. Концерт во множина die Konzerte. Љубица, следната. Љубица, следната. Не го слушаме. Das Puppentheater. Das Puppentheater. Das, Kuklentheater. да, Puppentheater. Kuklentheater. Во множина die Die Puppentheater. Kuklen. Ja. Die Puppentheater. Ајде следното, Јулија. Das Ballett. Ja, das Ballett. Das Ballett. Внимавајме, бидејќи се пишува со две Л и две Т. Само момент. Das Ballett. Ballett. Im Plural die Ballett. Добро. Сега на следната страница. Ајде, Ивана. Сега сме до која? Следната страница. Опера? Да, да. Die Oper. Die Oper, да. Опера. Во множина die Opern. Opern. Weiter. Кристина. Das Musical. Ja, das Musical. Исто musical. In plural die musicals. Weiter, Љубица. Ich kann nicht sehen, die Bilder. Warum?
Das ist auch dein Computer hier, halbe Seite. Ja, hier sind wir. Bei dem Elefanten. Fotoworkshop, oder? Nee, Moment. третото. Okay, Moment. Bei den Elefanten. Dem Zirkus. Der Zirkus. Im Plural. Die Zirkusse. Zirkus, ja. Zirkusse. Weiter. Eine Julia. Die Stadtspaziergang. Der Stadtspaziergang. Тоа е прошетка низ градот. Во градот. Im Plural. Die Stadtspaziergänge. Die Stadtspaziergänge. Добро. Следното, ајде Ивана. Der Fotoworkshop. Така, der Fotoworkshop. Тоа е работилница за сликање. Fotoworkshop. Работилница за сликање. In plural, die Fotoworkshops. Fotoworkshops. И последното, Кристина. Der Vortrag. Der Vortrag. Der Vortrag. Der Vortrag. Тоа на македонски е говор и во множина die Vorträge. Vorträge. Ljubica, Sie wählen ein Wort und Sie erklären dieses Wort in 2 bis 3 Sätzen. Die anderen raten, worüber denken Sie. Bitte erklären Sie ein Wort. Zum Beispiel tanzen, oder? Aufstellung, Poetry Slam. Не, избирате еден Оде? од овие зборови кои што ги кажавме сега и ги ставивме во табелата, го објаснувате со 2 до 3 реченици, а останатите ќе погодат на кој збор мислите, на која именка мислите. Само не ја кажувате Musikschau, die нормално. Еве табелата. soll ich Еве ги. Slobodno, еве ги. Aha. Okay. Ist schon egal, welch. Okay. Ich war in der Moment. Die Lesungen. Не го кажувате зборот. Го објаснувате во 2 до 3 реченици без да го кажете. Okay. Ивана, например, сега Ивана ќе го погоди зборот на кој што вие мислите.
Ah, okay. 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 Ich habe eine schöne Bilder gesehen Ich und das habe ein schönes Bild gesehen und, und hat mir eine sehr nette Gefühle gelassen. Dobro. Die Atmosphäre war perfekt. Die Atmosphäre war perfekt. Danke. Ivana, woran denkt Ljubica? Ist das Vernissage? Така Ljubica? се читаше, Ja, Vernissage. Vernissage. Ljubica, denken Sie an eine Vernissage? Ja, Ja, danke. richtig. Jetzt, Ivana, erklären Sie auch ein Wort. Christina ratet. Die Atmosphäre war sehr schön und der Singer war sehr schön auch. Gut. Woran denkt Ivana? Das Konzert? Ivana, ist das das Konzert? Ja, Danke. Christina, bitte erklär ein Wort an Julia. Без да го кажеш зборот секако. Ich war in einem großen Konzertsaal mit vielen Sitzplätzen und es gab ein paar Sängerinnen, die sehr laut singen. Kako se kaže, dodeka? Während die Leute, das Publikum, ruhig war. Ruhig war. Super. Woran denkt Christina? Das ist das Opera. Ja. Ist das Oper? Ja, super. Opera. Jetzt, Julia, du erklärst ein Wort und Ljubica ratet. Woran denkst du? Bitte. Wenn ich Freizeit habe, dann lege ich ins Bett und besonders gefällt mir raus regnet ist. Aha, wenn es regnet. Wenn Wenn es draußen regnet, das zu machen, das zu sehen. Ja, Ja, danke. Ljubica, woran denkt Julia? Zum Beispiel Stadtspaziergang. Oder? Sie liegt im Nein. Bett. ich Nein. lege ins Bett. Ja, sie liegt im Bett und sieht etwas. Was sieht sie? Sie bestimmen, sie lesen etwas. Ja, ich lese. Sie liest. Ja, danke. Und jetzt die Übung. Die Übung Nummer 5. Hier sollen wir auch die Veranstaltungen zuordnen. Den ersten Satz, Ivana, bitte. wenn eine Ausstellung eröffnet wird, dann nennt man das eine Ausstellung. Не разбрав реченицава. Кога се отвора изложба, тоа се вика
Кој збор одгоре од сликичките? Фото, не. Ова како се викаше, Транк, Не, кога се отвора не, изложба. како беше предпоучето? Vernissage. Фернизаге, ја. Ja. Gлаголот die Ausstellung е изложба. Тука можам да ја запишам. Die Ausstellung изложба и die Ausstellungen im Plural. Ausstellungen im Plural. Gлаголот eröffnen. Значи отвор. Ајде 2 Јулија. Ihm können Sie Clowns und Artisten sehen. Das ist Zirkus. Das ist Zirkus, im Zirkus, ja. Und 3, Christina. Zirkus. Wenn Sie klassische Musik mögen, ist es ein klassisches Klassisches. Mhm. Wenn Sie klassische Musik mögen. Сакате класична музика. Ist ein klassisches Konzert. Genau, Genau. das Richtige. Bitte? Das Richtige für Sie. Ja, danke. Jetzt im Arbeitsbuch auf der Seite 56 machen wir Übung Nummer 5. Ist es 56, oder? Ja. Neun. Was passt nicht? Streichen Sie das falsche Wort durch. Што не одговара? Шкртнете го погрешниот збор. A ist schon gegeben. Einen Club, ein Geschäft oder einen Prospekt eröffnen. Einen Prospekt Професор, на која страна не се гледа? 56. Wir können einen Prospekt nicht eröffnen. Не можеме да не се отвора, туку се чита. Wir lesen einen Prospekt. B. Ljubica, bitte. Was passt nicht? Ljubica, не ве слушаме само. Не ја слушаме Љубица. Може Ивана? Ало, не чујав ништо, се Ево извинувам. сега. Може Љубица. Б. Цен, уда? 9. 9. 9. B. Den Vorschlag, den Urlaub, die Ausstellung. И глаголот е verlängern. Глаголот Не, verlängern значи продолжува. Verlängern Окей. продолжува. Треба да составам сега реченица од две зборови. Was passt nicht?
Was passt nicht? Was passt nicht? Den Urlaub. Was können wir Nein, nicht passt. verlängern? Verlängert. Die Ausstellung passt, der Urlaub passt. Vorschlag. Ja, der Wenn ich's Vorschlag richtig- können wir nicht verlängern. Danke. Ja, der Ivana Vorschlag. C. Den Zug, das Auto, das Auto. Ja, das Auto verpassen. Wir Das können Auto, ja. das Auto nicht verpassen. Глаголот verpassen значи пропушта. Verpassen, пропушта. Ajde D. Кристина. Ди реков? D, ja. Was passt nicht? So, Konzert hören. Was passt nicht mit Konzert hören? Können wir ein klassisches Konzert hören? Ja. Ja, das ist richtig. Второто, ausgezeichnet. Ausgezeichnet, отличен. Ausgezeichnet, отличен. Ausgezeichnet, отличен. И kulturelles Konzert hören. Was können wir nicht hören? Was denkst du? Не знам, културелес. Kulturelles, ja. Wir können kein kulturelles Konzert hören. Kein kulturelles Konzert hören. Julia? Ein beliebter, dringender, berühmter Künstler sein. Уметник ли беше? Уметник е Künstler, да. Berühmter. Кое не одговара? Dringender. Да, dringender. Neodloženiten. Danke. Und F, Ljubica, bitte. Паса бракам се извинувам многу за овој час. Нема проблем. Einer Kultur geöffneten öffentlich. Ja. Veranstaltung teilnehmen. Да взимаме учество на една представа. An einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen, das passt. Auf nehmen wir an, geöffneten Veranstaltung oder öffentlichen. Was passt nicht? Öffentlichen. Öffentlichen Geöffnet. passt. Geöffneten passt nicht. Ja? Und Го auf отвориле. Seite geöffneten отворен, да, а öffentlich е јавен. Затоа окей. öffentlich одговара, а geöffnet не. И auf der Seite 72 machen wir nur Übung Nummer 1. Seite 2, 72. Das ist eine kurze Übung. Was für eine Veranstaltung ist das? Kreuzen Sie an. A ist schon gegeben. Hier gibt es Clowns und viele Tiere. Das ist Zirkus. B, Ivana, bitte.
Hier wird getanzt. Das ist Ballett. Das ist Ballett, richtig. C. Christina? Hier kann man Bilder anschauen. Puppentheater oder Fernsehsage? Fernsehsage. Fernsehsage, richtig. Und Julia? D. Hier hört man Musik, Konzert. Das ist ein Konzert. Super. Ja. Danke. Hier machen wir Schluss. Тук ќе завршиме. Ќе ви посакам Прашам само Белипта, тоа не ли исто Белипт е умилен. Умилен. Умилен? Да. Белипт е умилен. Нема зашто. Ќе ви посакам среќен празник. Убаво да си поминете и да се слушнеме следната среда повторно. Благодарна, среќен празник на сите. Hvala. Ајде, Пријатно. поздрав. Пријатно.